Shall we start? Good morning. Yes. Yes, Kogilavalni. Krishna Vini Durga step. Yes. So we will continue from where we left. I think in the previous day we would have discussed about what? We would have discussed about what? AS 26 and AS 26 la. If I am not wrong, one part would have been over. Hello? Research and development has to be commenced. What is intangible assets? Recognition principle we would have discussed. Measurement principle we would have discussed. And amortization would have discussed. In case of other than amalgamated goodwill, maximum period is 10 years. If it is amalgamated goodwill, 5 years. Yes or no? If question has given more years than this, you have to take only this year. If question says that less than the year, then you have to take this year. Sorry, that less year. Yes or no? Whichever is least you have to consider. Correctங்களா? அதுல present அதாவது future cash flow கொடுத்திருக்கான்னு first பார்க்கணும். அப்புறமா present value factor கொடுத்திருக்கான்னு பார்க்கணும். அதெல்லாம் கொடுத்திருந்தானா அந்த பேசிஸ்ல தான் amortize பண்ணணும். இதுதான் AS10 ல இருந்து change இருக்குது. அத I think we have completely discussed on that. And revaluation, I would have asked you to refer our AS10. Whatever the concept we have learned under AS10, same concept is applicable in case of revaluation for the purpose of AS26. Are you all okay with that? Now, I will move forward with second part of the standard. Do you remember that day we divided the standard into three parts? First part enna? Intangible assets. Second part, research and development. Research and development. Previously this concept was covered under AS number 8 because now AS 8 is not there. Do you know that? Hello? AS 7 is there, AS 9 is there, AS 8 is not there. What is that? Research and development. That have been merged with AS number 26. Long ago it is merged with AS number 26. So you should understand the method or the accounting treatment for research, accounting treatment for development. ஓகேங்களா? ரிசர்ச்சுக்கு என்ன பண்ணணும், டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுங்கிறதா கொஸ்டின். புரியுதுங்களா? சரி, ரிசர்ச்னா என்னன்னு தெரியுமா கண்ணா? Do you know what is research? Does every companies are doing research? Why? Tell me how many research is become successful. Say for example 100 research we are doing it. Out of 100 research, how many research will be successful? 1 or maybe 0. Still, we are doing research. Why? Otherwise, you will not be in the market. Say for example, there is a company called Sony. There is a company called Samsung. You know, previously we had a CRT TV. You know what is CRT TV? Screen will be here. The end in the இடத்துல நிக்கும். The screen இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ஒரு டப்பா மாதிரி பெருசா இருக்கும். மானிட்டர், பழைய டிவி எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா இல்லையா? அதான் CRT. ரெண்டு பேரும் சிஆர்டியில் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ. உடனே சோனி என்ன பண்றான்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல இருந்து கலர் கொண்டு வரான். என்ன கொண்டு வராங்க? கலர். சாம்சங் வந்து நீ கலர் கொண்டு வந்தியா, சரி நானும் போய் ரிசர்ச் பண்ணி கலர் கொண்டு வரேன்னு கலர் லான்ச் பண்றாங்க. பை த டைம் சாம்சங் லான்ச்சிங் அ கலர் டிவி, சோனி இஸ் லான்ச்சிங் LCD TV. Immediately Samsung thinks that, you launched LCD, yeah, I also launch LCD. By the time Samsung launched LCD, Sony launched LED. Then this fellow launched LED. This fellow launched 5K, 3D. அப்ப யாரோட டிவி வாங்குவோம்? Sony. See, whether it is useful to us or not, when you go for shopping, we always buy high configuration. Nowadays is okay, but 4 years back when we went for buying a TV for my one of friends, they want 4K TV. What TV? 4K TV. That was too costly at that time. 5 years or 6 years back I'm talking about, 6-7 years back. Then the difference between same configuration, everything is same. This one is without 4K, another is with 4K. The price difference is around 20,000 rupees. Okay. They wanted only 4K TV. I asked them why 4K TV. No, this is the latest one only, so we will buy. Then I asked them, okay, you can buy 4K TV, absolutely no problem.
Tell me how many movies are in 4K quality? At that time Hollywood மூவிலே ரொம்ப 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 லிமிட்டடா தான் எதுல இருந்தது 4K மூவி இருந்தது. இப்ப கூட பரவாயில்ல நிறைய வந்துருச்சு. those days only Hollywood தமிழ்ல ஒரு மூவி கூட கிடையாது 4K ல at that time. Okay, so there was no program at 4K quality. On 4K quality, if you want to download or if you want to buy the one movie, GB capacity will be around 30 to 40 GB capacity will be there. So no, none of the TV had a HD வந்துருச்சு நினைக்கிறேன். 4K கிடையாது. இன்னுமே சேனல்ல 4K கிடையாது, only HD only we have. அப்போ only very limited movies. Then even though we say, they said no we need. Okay, bye. I did not see even one day they watched a 4K movie in the TV. Okay. ஏன்னா வாங்குறது பிரச்சனை இல்லை, அதுக்கு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ற அளவுக்கு இருக்கணும்ல. ஹாலிவுட் மூவில தான் இருந்தது, அந்த ஹாலிவுட் மூவி இங்க பார்க்க மாட்டாங்க. அப்புறம் எதுக்கு 4K டிவி? அதுங்காட்டி எப்படி ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அடுத்தது இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டு தான் இருக்க போகுது. ஸோ தேவை அப்படின்னா எஸ் வி ஹேவ் டு பை, அதர்வைஸ் நோ. ஓகேங்களா? ஸோ பட் ஸ்டில் த ஹியூமன் டெண்டன்சி ஆர் த ஹியூமன் மைண்ட் செட் இஸ் வென் வி கோ ஃபார் ஷாப்பிங், என்னது லேட்டஸ்ட் கலெக்ஷனா ட்ரெஸ்ஸுக்கு, இது லேட்டஸ்ட் கலெக்ஷனா, ஓகே நல்லா காலியாகிறது அடுத்தது லேட்டஸ்ட் கலெக்ஷனா பழசா. அப்ப நம்ம ஆல்வேஸ் வி யூஸ் டு ஆர் வி விஷ் டு ஹேவ் லேட்டஸ்ட் ப்ராடக்ட் வித் அஸ். மொபைல் இன்னைக்கு போய் வாங்குறோம் அப்படின்னா போன வருஷம் அந்த போனா வாங்குவோம், கிடையவே கிடையாது. இன்னைக்கு என்ன இருக்கோ அதை வாங்க போறோம். டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? அப்ப சாம்சங் கம்பெனி மார்க்கெட்ல இருப்பானா? மார்க்கெட்லயே இருக்க மாட்டான். அண்ட் when they do 100 research, they knows very well that 99 research or 100 research will be failure only. ஃபெயிலியர் ஆகி போயிடும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு பயந்துகிட்டு ரிசர்ச்சே பண்ணாம இருந்தா இவனோட ப்ராடக்ட் எப்படி மார்க்கெட்ல இருக்கும்? How to do the business? Are you all getting connected with me? Research may become success or may be failure. That is not a question. But people will do the research. Not only this company, every company will be into the research only. Covaxin, Covishield. என்னம்மா எஸ்ஆனோவா research. And at that time many company have started to do the research. பட் அவங்களால ப்ராடக்ட் கொண்டு வர முடியல. பட் இப்போ இதுக்கு ஏதோ இஷ்யூலாம் இருக்குன்னா நியூஸ் வருது. பட் we don't know whether it's a true நியூஸ் ஆர் ராங் நியூஸ். ஓகேங்களா? இந்த கோவேக்சினோ கோவிட்ஷீல்டோ ஏதோ போட்டோம்னா கொஞ்சம் இம்பாக்ட்லாம் இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பட் வி டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி, வி டோன்ட் நோ. ஸோ அப்ப ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லைஃபா. ரிசர்ச் இஸ் இன்வென்டிங் அ நியூ ப்ராடக்ட் ஆர் மெத்தட் ஆர் சிஸ்டம் இஸ் கால்ட் ரிசர்ச்சா. இல்லாத ஒரு பொருளை, இல்லாத ஒரு மெத்தடு, இல்லாத ஒரு சிஸ்டத்தை இன்வென்டிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேரு தான் என்னன்னு சொல்றான்? ரிசர்ச். ரிசர்ச் மே பி சக்சஸ்ஃபுல் ஆர் ஃபெயிலியர். தென் வாட் இஸ் டெவலப்மெண்ட்? யா என்னங்க? வாட் இஸ் டெவலப்மெண்ட்? பெட்டரா கொண்டு வருது. ஓகே ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் converting research product into marketability is called development. Marketability is called development. என்னைக்கு அதாவது converting the research product into the market. மார்க்கெட்ல அதை எப்ப கொண்டு வரமோ அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்றோம்? டெவலப்மெண்ட்னு சொல்றோம். புரியுதுங்களா? என்னால அந்த பொருளை விற்க முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு பேரு டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ். ஏன்னா டிவியே ஒண்ணு இல்லாம ஒரு காலத்துல இருந்திருக்கும், டிவின்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்தது எல்லாமே என்னது? டெவலப்மெண்ட். போனுன்னு ஒண்ணு உலகத்துல இல்லவே இல்லை, போனுன்னு வந்தது. அப்புறம் செல்லுலர்ல தெரியல, நீங்களும் அதை பார்த்துருக்கீங்களான்னு ஐ டோன்ட் நோ. இட் வில் பி லைக் பிக் சைஸ். அதுக்கு பேரு சிங்கிள் போன் அப்படின்னு தான் பேர் அதுக்கு. ஓகேங்களா? இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் போனு, அதுக்கு ஒரு ஆண்டனாலாம் வேற இருக்கும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி இருந்தது. அது அதுக்கப்புறம் அப்படி 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 அப்படியே எங்கேயோ போயிடுச்சு. இன்னைக்கு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? எஸ்ஸா நோவாக்கண்ணா? இன்னைக்கு போன்லாம் எங்கேயோ போயிடுச்சு. அப்ப அது எல்லாமே என்னன்னு சொல்றோம்? டெவலப்மெண்ட் தான் சொல்றோம். அது எல்லாமே என்னன்னு சொல்றோம்? டெவலப்மெண்ட். ஆஸ் யூ செட், அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்து போறது. சரி, வாட் டு டு வித் ரிசர்ச் எக்ஸ்பென்சஸ், வாட் டு டு வித் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்? ரிசர்ச் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன பண்ணும், டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன பண்ணும்? என்னமோ பண்ணுங்கறியா? ரிசர்ச்ச கேபிடலைஸ் பண்ணணும், டெவலப்மெண்ட என்னமா எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணும். அதான் அதை கேபிடலைஸ் பண்றாங்களே, அப்புறம் என்ன போய் உனக்கு சொல்லணும் இது எக்ஸ்பென்ஸ் தான் பண்ணும் அப்படிங்கிற டோன்ல காரணியா சொல்றாங்க.
கண்ணா நான் உங்க அப்பா இல்லம்மா, மிரட்டிடாதம்மா, ஓகேவா? எல்லா பொண்ணுகிட்டையும் அப்பா தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க நான் உன் அப்பா இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா நான் உன் அப்பா மாதிரிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா, அப்படியா மாட்டினாடா நீ இன்னைக்கு அப்படின்னு காலையில அவங்க அப்பாவை திட்டு வாங்குறதெல்லாம் ஐயோ நிறைய திட்டி இருக்குவாங்க பாரு. அவங்க சிரிக்கிறத வச்சு கவில அவங்க சிரிக்கிறத வச்சு எனக்கு தெரியுது. சரி ஓகே, டன் டன் டன். லைட்டர் வே. கோச்சுக்கிட்டியா? நல்லா கோச்சுக்கோ. ஓகே, வாட் டு டு வித் ரிசர்ச், வாட் டு டு வித் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லுங்க. டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பீனில் பண்ணும். ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட் ஆர் ராங்? இல்லப்பா ரைட்டா கூட இருக்கலாம். ரைட்டா தப்பா? ரைட். It may looks correct, but absolutely it is just opposite to your answer. Research expenses should be charged into P&L. Development expenditure should be capitalized. Why sir அப்படின்னா எந்த ப்ராடக்டோட போய் கேபிட்டலைஸ் பண்ணுவீங்க? நம்மால ஐயோ பேர் வேற மறந்துட்டேடா. சூர்யா தானே? அவன் பொண்ணு பார்க்க போறான், கோயம்புத்தூர்ல பொண்ணு பார்க்கறான். ஆல்ரெடி பார்த்து வச்சிட்டாங்கிறது வேற பிரச்சனை, அதை விடுங்க. நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓகேங்களா, அவன் கோயம்புத்தூர்ல பார்க்கறான், is not satisfied. He took a separate chartered flight going to Mumbai, Delhi, not satisfied. Going to UK, USA, not satisfied. They're not even left என்னது சவுத் கொரியாவும் இல்ல, ஓகேவா? அங்கேயும் போயிட்டாரு, மடி வந்துட்டாரு, வந்து கோயம்புத்தூர்ல இறங்குறாரு. ஏன்டா கோயம்புத்தூர்ல இறங்கினோடனே அங்கதான் அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பொண்ணு இருக்கு. அல்லோ இங்க இருக்கீங்களா? I took a separate flight. I went to every place, you know, including South Korea I went, but I'm not okay. I spent 100 crores of money. Separate chartered flight na? Chartered flight, okay. So இப்ப இவன் தெரியும் சூர்யா வந்து அவங்க கிட்ட போய் ப்ரொபோஸே பண்ணாலும் அடிதான் விழுவுன்னு தெரியும். அப்ப many proposal will be failure for him, but still he proposed. Why? You want to get married இல்ல? அந்த மாதிரி many research will be failure, still we will be doing research. Why? We should be in the market ல சொல்லுப்பா. அப்ப அவங்களுக்கு எந்த பொண்ணை மேரேஜ் பண்றான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? There should be some things should be there to capitalize. We should have a part to capitalize. ஹலோ, ரிசர்ச்ல ஃபெயிலியர் ஆயிடும்ல, சக்சஸ் ஆகலாம் நமக்கு தெரியாதுல்ல. அப்ப ரிசர்ச் சக்சஸ் ஆனா கேபிட்டலைஸ் பண்ணலாமா? நோ. How do you know it will be success or failure? Even though the research is become success, all the research expenses should be charged into P&L as an expenses. At the moment the development pass commenced, you can capitalize. You can capitalize because the asset is there. Along with that assets you can add. That is called improvement cost. I don't know whether I discussed with AS10 or not. I don't think that I discussed with you, but let me confirm with you. If it is increase the efficiency of the product beyond its originally assets, discuss பண்றேனா? அப்ப டெவலப்மெண்ட்ல CRT டிவிங்கிறது நார்மலா இருக்கு. LED டிவி வந்தா எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுதா இல்லையா? அப்ப அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது அதுல கேபிட்டலைஸ் பண்ணலாம்ல. அதுக்கு பேர் தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காஸ்ட். சொல்லுங்கய்யா, அந்த டிவியே வர்றதுக்கு முன்னாடி எங்க போய் நான் கேபிட்டலைஸ் பண்றது? எது பேர்ல போறது? அது பேர் டிவியே கிடையாது, டப்பா. என்னம்மா ஸ்கிரீன்ல ஓடுறதுக்கு முன்னாடி அது பேர் டப்பா தானே? ஹலோ, do you all agree with me or not? So you can't capitalize. So tell me what to do with the research expenses. All research expenses always should go to P&L. If the research is become failure, P&L. Research is become success, P&L. Irrespective of success or failure, always P&L only. Do you all agree with me? Okay. What about development expenses? Capitalize. I'll open along with this. கனா அக்கௌண்ட்ஸ்ல ஒரு 50% சிலபஸ் அண்டர் மார்க் டெஸ்ட் இருக்கும். அதை நான் எப்பங்கிறது இன்டிமேஷன் கொடுக்குறேன். இனிமேல் ரெஸ்ட்டுக்குலாம் இடம் இல்லை. ஐ வில் டெல் யூ ஒன் திங். ஏஸ் நம்பர் 26. ஐ வில் டெல் யூ ஒன் திங். Group 1 classes actually we plan to complete in June 15, but now since we have time also, we'll go max June end. அவ்வளவுதான். பட் அது வரைக்கும் போக சான்சஸ் இருக்காது. இதனால ஜூன் எண்டு. ஜூலை 1 இல்லைன்னா 3 group 2 ஆரம்பிச்சிருவோம். புரியுதுங்களா? It will go till August 10 or 15th. Then what I think it, because some people are writing group 2 exam, hopefully you are okay with this because balance days you can use it up. And the 15 days plus 5 days 20 days exams will be there. கரெக்ட்டுங்களா? அந்த டேல எக்ஸாம் எழுதுறவங்க எக்ஸாம் எழுதிட்டோம். எழுதாதவங்களுக்கு
என்ன அவங்க எழுதுறாங்களோ அதே கொஸ்டின் பேப்பரை அன்னைக்கும் அடுத்த நாள் நீங்க எழுதணும். உங்களுக்கு லீவுன்னு ஜாலியா வீட்டுல உட்காந்துட்டீங்கன்னா போச்சு. சோ அவங்க ஒரு குரூப்பா எழுதுறாங்க, ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். நீ ஒரு குரூப் ரெடி ஆகி அடுத்த குரூப் எழுதி ரேங்க் வாங்குறதுக்கு எய்ம் பண்ணு. சரி, ஒரு சிலர் எழுதலாம்னு நினைச்சு எழுத முடியாம கூட போயிருந்திருக்கலாம். புரியுதா? அப்ப நீ இந்த நான் 10th விடுறேன் அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்றேன், இல்ல 15th ஸ்டாப் பண்றேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஐ அம் டூயிங் இட் ஆன் பெனிஃபிட் ஆஃப் எவ்ரிபடி. புரியுதுங்களா? இல்லைன்னா நாம கண்டினியூஸா போய் அவங்களுக்கு எக்ஸாம் டேஸ் மட்டும் விட்டுறலாம். பட் அவங்களும் தே ஹேவ் டு ரைட் இட் சீரியஸ்லி. பட் அந்த டைம்ல நமக்கு லீவ் விட்டாங்களே ஜாலியா உட்காரத்துக்கு நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன். ஓகேங்களா? அவங்க என்னைக்கு டெஸ்ட் எழுதுறாங்களோ அன்னைக்கு ஈவினிங்கோ இல்ல அடுத்த நாள் காலையிலயோ அதே கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்க எக்ஸாம் எழுதணும். Are you ready? Hello? அப்படி எழுதினால் do you think that when you are going to write really your exam in January, do you think that you will get fail in a group one? Never ever. Never ever. இதை நான் ஃபைனலைஸ்லாம் பண்ணல, லீவும் ஃபைனலைஸ் பண்ணல, இந்த இதையும் ஃபைனலைஸ் பண்ணல. பட் சம்திங் கேம் டு மை மைண்ட் தட் இஃப் we do like this, it will be a beneficial for both of you. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, குரூப் 2 ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்க. முடிச்ச உடனே குரூப் 1 குரூப் 2 ரெண்டையும் ரிவைஸ் பண்றீங்க, எக்ஸாம் போறீங்க. ஸோ அப்போ ஈஸிலி யூ கேன் கிளியர் இன் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் இட் செல்ஃப் த பீப்புள் ஹூஸ் கோயிங் டு ரைட் இன் ஜனவரி. பட் திங் இஸ், நான் இந்த மாதிரி கொடுத்தேன்னா இந்த டேவை யாரு ப்ராப்பரா நினைச்சு நானும் போய் எக்ஸாம் எழுதுறேன், செப்டம்பர்ல குரூப் 1 எக்ஸாம் எனக்கு ஐசி எக்ஸாம் எழுதுறேன் அப்படின்னு நினைச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா உன்னோட அதிகமான பெனிஃபிட் யாருக்குமே கிடையாது. ஹலோ, எஸ் ஆர் நோ? புரியுதுங்களா இல்லையா? ஏன்னா சிலபஸ் முடிஞ்சிருது, அதுக்கப்புறம் டைமும் இருக்குது. டெய்லி அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரி நீங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் குரூப் 1க்கு. முடிச்சுட்டு எனக்கும் அப்ப நீங்க எல்லாருமே என்னன்னு எடுத்துக்கணும், செப்டம்பர்ல எக்ஸாம்னு எடுத்துக்கணும். என்னன்னு எடுத்துக்கணும்? செப்டம்பர்ல எக்ஸாம் எடுத்துக்கணும். அதுக்கு தயவு செய்து எந்த எக்ஸ்கியூஸும் சொல்லிடாத. சொன்னீங்கன்னா லூசர் வில் பி யூ ஒன்லி, நாட் மீ. சார் எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சு, மெயின் எக்ஸாம் எழுதிருக்க மாட்டியா? புரியுதா இல்லையா? இதெல்லாம் அப்ப உடம்பு சரியில்லாம போயிருந்தா மெயின் எக்ஸாமே எழுத முடியாத அளவுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிருந்தா ஓகே. நார்மலா எனக்கு தலைவலியா இருந்துச்சு சார், எக்ஸாம் எழுத வருமா மெயின் எக்ஸாம், அது நீ முடிவு பண்ணிக்கும். புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா ஐ எம் கேரண்டி தட் ஜனவரில எழுதும் போது போத் குரூப் ஒரே அட்டம்ல கிளியர் பண்ணிட்டு பிப்ரவரியில ஆர்டிகல்ஷிப் ஜாயின் பண்ணிட்டு பாய் பாய் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். புரியுதுங்களா? பட் யூ ஹேவ் டு டேக் இட் வெரி சீரியஸ்லி. ஓகே, யூ ஹேவ் டு டேக் இட் வெரி சீரியஸ்லி. ஹலோ, I'll decide and update you. ஓகேங்களா? இப்போதைக்கு இல்லை, இது நான் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்தேன்னா திஸ் கேம் டு மை மைண்ட். ஸோ நீங்களும் அந்த குரூப் 1 ரெடி ஆயிடுவீங்க. கரெக்டா இல்லையாமா? அதுதான் பார்க்கலாம். சரிங்கண்ணா, இப்போ ரிசர்ச் இருக்கான்னு பாருப்பா. எந்த பேஜ்னு பாருமா, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். த்ரோட் வேற இன்ஃபெக்ஷன் எங்கடா காணா? இல்லையா? இருக்கணுமே. $14.7 அட 14. ஓகே, ஓகே, இது என்ன அப்படின்னா இந்த இதை வந்து ஒரு அசட்டா கொண்டு வரதா வேண்டாமாங்கிறதா கொஸ்டின். இந்த அசட்டா கொண்டு வரதா வேண்டாமாங்கிறதா கொஸ்டின். ரிசர்ச் இஸ் அ ஒரிஜினல் அண்ட் பிளான்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் undertaken with the prospects of gaining new scientific or technical know-how undertaking. No intangible assets arising from the research space should be recognized. அதாவது அதை ரெகனைஸ் பண்ணக்கூடாது. எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் தி ரிசர்ச் பாஸ் should be recognized as an expenses. இதுதான் நம்ம லேர்ன் பண்ணோம். புரியுதுங்களா? ரிசர்ச் ஸ்பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் should be எக்ஸ்பென்சஸை ரெகனைஸ் பண்ணும். இதெல்லாம் வந்து ரிசர்ச்னுடைய examples. Development is the application of research finding or other knowledge to plan, design for further production of new or substantially improved material, device, product, process, system or service prior to the commencement of commercial production or use.
Do you all agree with me? Yes or no? அதாவது இருக்கிறத அடுத்தது கொண்டு வருது. இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கண்டிஷன். ஒன் பை ஒன். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சொல்லுங்க, என்ன கண்டிஷன்? Technical feasibility of completing the intangible assets so that it will be available for use or sale. Wait. The first condition is nothing but நாளையில இருந்து ஏசி ஃபேன் ஓடுறதுக்கு கரண்டே தேவையில்லைங்க. எப்படிங்க? அதை நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கேங்க. சரிங்க, அதை காமிங்க. அதெல்லாம் காமிக்க மாட்டேங்க. எப்படி ஓடுன்னு சொல்லுங்க, அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் இருக்குது. Does it a development? No. Technical feasibility, அதாவது நீ ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிருக்கணும். கரண்ட் எல்லாம் ஓட வச்சு காமிச்சிருக்கணும். சொல்லதா புரியுதா இல்லைங்களா? அதான் டெக்னிக்கல் feasibility. எய்தர் யூஸ்க்கோ சேலுக்கோ இருக்கணும். அதெல்லாம் இல்லாம நான் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கேங்க, என் ப்ராடக்ட் வந்துருச்சுங்க, சுவிட்ச் கரண்டே இல்லாம ஃபேன் ஓடுங்க. எப்படி இப்ப சோலார் வேணுமா? சோலார் தேவையில்லைங்க. இந்த தண்ணியில பெட்ரோல் ஓடுங்கிறாங்கல்ல, தண்ணியில தானே வண்டி ஓடுங்கிறாங்க. எஸ் சார், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பெட்ரோல் யூ கேன் யூஸ் வாட்டர்னு ஒரு டைம்ல நியூஸ் வந்து, பட் வி டோன்ட் நோ இஸ் இட் ட்ரூ ஆர் ராங். அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா பெரிய விஷயம் தான். பட் ஸ்டில் அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கணும். சும்மா தண்ணிக்கு போல பெட்ரோல் போட்டா ஓடுங்க, எங்க தண்ணி ஊற்றி ஓட்டி காமி, அதெல்லாம் இல்லைங்க. அது நிறைய கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணுங்க. அப்ப அது நாட் டெவலப்மெண்ட். ஸ்டில் இட் இஸ் ரிசர்ச் ஒன்லி. டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? அந்த டெக்னிக்கல் ஃபீசிபிலிட்டிங்கிற வேர்டு புரியுதுங்களா? எஸ் ஆர் நோங்க? ஓகே, அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். Intention to complete the intangible assets and use or sell. என்னோட இன்டென்ஷன் என்னன்னா, அதை கண்டுபிடிச்சு நான் யூஸ் பண்ணணும், இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும்? சேல் பண்ணணும். கண்டுபிடிச்சு என்னப்பா பண்றேன்? கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்குங்க, ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நோ, இட் இஸ் நாட் அ டெவலப்மெண்ட். அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கலன்னு அர்த்தம். எஸ் ஆர் நோ? இல்லைன்னா அந்த டைம்ல இது அவுடேட்டடா இருக்கும். கரெக்டுங்களா? அடுத்தது எபிலிட்டி யூஸ் ஆர் செல் தி இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ். அதை நான் கண்டுபிடிச்சு யூஸுக்கு இருக்கணும். யூஸுக்கு இருந்தா மட்டும் பார்த்தாது, எபிலிட்டி நான் யூஸ் பண்ற அளவுக்கு இருக்கணும். புரியுதுங்களா? அடுத்தது இட் வில் ஜெனரேட் ப்ராபபிள் ஃபியூச்சர் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட். ப்ராபபிள் ஃபியூச்சர் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட், அதுல இருந்து நான் காசு சம்பாதிக்கணும். அதுல இருந்து ஒரு பைசா கூட சம்பாதிக்க முடியாது சார்னா வேஸ்ட். சி, நான் வந்து கரண்ட் சோலாரு எதுவுமே இல்லாம காத்துல இருந்து கரண்ட் எடுத்து ஓட வைப்பேன். கண்டுபிடிச்சிட்டேன், நான் விற்கல. எனக்கு ஃபியூச்சர் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. ஏன் இல்ல? என் வீட்டுக்கு என் ஆபீஸுக்கு கரண்ட் பில் இல்லாம ஓட்டு பண்ணலாமா? Are you all listening with me? Don't interpret future economic benefit means you are receiving a money by selling something. No. நீங்க உங்களோட காசு கம்மியான அதுவும் ஃபியூச்சர் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட் தானேமா? ஹலோ, இபிபியில் உங்களோட ஆபீஸுக்கு 20,000 வருது. இந்த டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் 20,000 கட்ட வேண்டாம். Am I have a future economic benefit or not? Yes. புரியுதா இல்லையாப்பா? Ability of adequate technical, financial and other resources to complete the development and use or sell the intangible assets. சார், காத்துல இருந்து கரண்ட் எடுத்துட்டேன், சரிப்பா. போன் சார்ஜ் ஆகும், ஓகே, நல்ல விஷயம். ஃபேன் ஓடணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு 100 கோடி செலவு காசு வேணும் சார். ஓகே, யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா தான் சார் பண்ணுவேன். டெவலப்மெண்டா ரிசர்ச்சா? ரிசர்ச் ஒன்லி. அவைலபிலிட்டி ஆஃப் அடிக்குவேட் டெக்னிக்கல் அண்ட் ஃபினான்ஷியல். டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருக்கணும், ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் இருக்கணும். சார் என்கிட்ட 100 கோடி இருக்குது, 30க்கு போன் சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டேன், ஃபேனை ஓடுற மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும். அது எப்படின்னு தெரியல சார், யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். Again it is a research only, it is not a development. Ability to measure the expenditure attributable, அது very simple provision. அதாவது இதுக்கு என்ன செலவாச்சுன்னு நான் கண்டுபிடிக்கிற நிலைமைக்கு இருக்கணும். அப்படியெல்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த டெவலப்மெண்ட் ஆகக்கூடிய ப்ராடக்டை நான் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்னு சொல்லலாம். டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? ஏன்னா காத்துல இருந்து கரண்ட் எடுப்பேன், அதுல இருந்து ஃபேன் ஓடும். அப்ப அது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும், இல்ல அதுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குமா? அந்த பேட்டர்னை நான் என்னென்ன ரெகனைஸ் பண்ணலாம்? intangible assets ன்னு recognize பண்ணலாம். Do you all agree with me? Yes or no? See, இங்க வந்து some examples are given. Design, construction, testing of pre-production, pre-use of prototype and models, design of tools, checks and molds, dies involving new technology. அதெல்லாம் வந்து ஒரு நியூ டெக்னாலஜில கொண்டு வர்றது. இந்த மாதிரி புதுசா இல்லாதது எதை கண்டுபிடிச்சாலுமே அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லலாம்? ரிசர்ச். அதுக்கப்புறம் வரதெல்லாம் என்ன சொல்லலாம்? டெவலப் பண்ண சொல்லலாம். Do you all agree with me? Yes or no? So, what was the first part of the standard? Intangible assets. அதுல என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? All accounting standard deals with எப்ப ரெகனைஸ் பண்ணோம்? AS 26ல
which you can't see, touch. Intangible assets recognition, yeah. If you want to recognize something as an asset, three conditions: cost, control, future economic benefit. And the assets which you can't see but it will have more value in the organization, then it is become intangible assets. Sorry, measurement, initial measurement, subsequent measurement. Initial measurement, subsequent measurement, cost or evaluation model. Okay. How will you depreciate intangible assets? How will you depreciate intangible assets? How will you depreciate intangible assets? Is it good word or bad word? Bad word under this standard. Do you all agree with me? You should use the word called amortization only. Do you all agree with me? Sorry, how will you amortize? No future cash flow. Future cash flow. No future cash flow then. Other than amalgamated goodwill, 10 years maximum. Amalgamated goodwill, 5 years maximum. அடுத்தது future cash flows. Then does discount factor or present value is given? Yes, no. Yes, na. Based on present value of future cash flow. Do you all agree with me? No, na. Based on simply future cash flow. நான் உனக்கு கொடுக்கும்போது இதை ஃபர்ஸ்ட் இதை இங்கே கொடுத்துருப்பேன். அதெல்லாம் பெருசாக கன்ஃபியூஷன் தேவை. கான்செப்ட் தானே. எஸ்ஸா நோவாகனா. அடுத்தது ரீவேல்யூஷன் பண்ணும்போது ப்ராஃபிட் வரலாம், லாஸ் வரலாம். ரீவேல்யூ பண்ணலாமா வேண்டாமா? கிளாஸ் பை கிளாஸ் ரீவேல்யூ பண்ணலாமா? வித்தின் தி ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள ரெண்டு நேச்சரை வந்து ரீவேல்யூ பண்ணலாமா? இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங், கார்பரேட் பில்டிங் பார்த்தோமா பார்க்கலையா? இந்த மாதிரி பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரீவேல்யூ பண்ணா எங்க கொண்டு போய் கிரெடிட் பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரீவேல்யூ பண்ணும்போது லாஸ் வந்தா என்ன பண்ணோம்? சப்சிக்வெண்டா ரீவேல்யூ பண்ணும்போது ப்ராஃபிட் வருது. லாஸ்ட் டைம் ப்ராஃபிட் என்ன பண்ணோம்? லாஸ்ட் டைம் லாஸ் என்ன பண்ணோம்? சப்சிக்வெண்டா பண்ணும்போது லாஸ் வருது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ராஃபிட், ஃபர்ஸ்ட் டைம் லாஸ் என்ன பண்ணோம்? இதெல்லாம் டீட்டெயிலா நீங்க ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அன்னைக்கு எடுக்கும்போது ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வர சொல்லியிருந்தேன். டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? ஸோ இது முடிச்சிருந்தோம். அதுக்கு அடுத்தது ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸா என் புக்ஸ்ல கொண்டு வரலாமா வேண்டாமாங்கிறது தான் கொஸ்டின். தூங்கக்கூடாது கோவில்களே, அதை கொண்டு வரலாமாங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஓகேங்களா? If it is a research, then P&L. If it is a development, capitalize. Development அப்படின்னா capitalize. ஏன்னா அந்த அசெட்ல இருந்து என்னால இன்கம் ஜெனரேட் பண்ண முடியும். ரிசர்ச்சுங்கும் போது அதுல இருந்து ஒண்ணுமே பெனிஃபிட் கிடையாது. உங்களுக்கு பேசிக்காவே 3 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா மட்டும்தான் அசெட்டா உள்ள கொண்டு வர முடியும். ரிசர்ச்ல இருக்கும்போது காஸ்ட் தெரியும், கண்ட்ரோல் இருக்கு, பட் அதுல இருந்து ஃபியூச்சர் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட் எதுவும் கிடையாது. ஸோ அதனால கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. சார்ஜ் இன்டு P&L. டெவலப்மெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா எஸ், எப்படி டெவலப்மெண்ட் வந்ததா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு யூ ஹேவ் டு see the technical feasibility. எஸ் ஆர் நோ? ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ற அளவுக்கு இருக்கா, மார்க்கெட் பண்ற அளவுக்கு இருக்கா, இந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். யூ ஆல் அக்ரி வித் மீயா? சொல்லுங்கப்பா. எஸ் ஆர் நோ? சரி, அடுத்து லாஸ்ட் பார்ட் என்னதுப்பா? பார்ட் 3 preliminary expenses and advertisement expenses. IT Act, Companies Act, Accounting Standard. முடிஞ்சதா? இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட்ல preliminary expenses செக்ஷன் நம்பர் preliminary expenses 30 35 35 D. D 35 D 35 D of your IT Act says that. சரி, செக்ஷன் தெரியலாம் பரவாயில்ல, அங்க என்ன சொல்லி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ரிசர்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் ஐ இன்கர் இன் தி ஃபினான்ஷியல் இயர் 23-24 100 ரூபி. என்ன பண்ணோம்? டிஸ்கஷன் முடிஞ்சதா? ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் 5 years. ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் 5 years. கண்ணா, இதை நான் இன்கம் டேக்ஸ்ல முடியலனாலும் பரவாயில்ல,
உங்களுக்கு ஏஸ் 22 இப்படிலாம் ஏமாத்தணும் சார் மறந்துட்டாருலாம் நினைச்சு ஏமாத்த கூடாது, புரியுதா? ஏஸ் 22ன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்து முடிச்சிட்டோமா முடிக்கலையா? ஹலோ, அதுல நம்ம பேசிக் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸையும் சொல்லி கொடுத்தோமா கொடுக்கலையா? 35D of IT and is talks about preliminary expenses. You should amortize in the period of 5 years. But what about AS 26? அங்க ப்ராப்ளம் வேற இந்த லட்சணத்துல போட்டிருக்கோம், நான் இல்லையா? Unamortized preliminary expenses, DTA DTL போட்டோமா போடலையா? கம்பெனி சைட்ல என்ன பண்ணுவோம், அந்த இயர்லயே சார்ஜ் பண்ணிடுவோம் 100%. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 23 24 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28. இதுல வந்து ஃபைனான்சியல் இயர் 23 24லயே 100 போடணும். புரியுதுங்களாப்பா? எஸ் ஆர் நோ? So what our accounting standard says that in the year in which you are incurring the preliminary expenses, complete amount should be charged immediately into the profit and loss account, not over a period of 5 years. இந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் இருந்ததுனால தான் நம்ம AS 22 கான்செப்ட்ல இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணோம். புரியுதா இல்லையாப்பா? இந்த டிஃபரன்ஸ் இல்லாம இருந்திருந்தா AS 22ல இதை வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கவே மாட்டோம். AS 22 போடும்போது நம்ம இதுக்கு டெஃபர்டஸ் அசஸ் ஆர் டெஃபர்டஸ் லைபிலிட்டி போட்டு கொண்டு வருவோம். எஸ் ஆர் நோ? அங்கேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் 35D சொல்லி கொடுத்துட்டு AS 26 அங்க போகும்போது டீட்டெயிலா பார்க்கலாம்ப்பான்னு சொல்லியிருப்பேன். அதுதான் இந்த பார்ட். புரிஞ்சுதா? ஹலோ, எஸ் ஆர் நோ? So as per AS 26, all the preliminary expenses should be written off over the period of 5 years or immediately. As per AS 26. As per AS 26, immediately. என்னதுங்க? Immediately. So you are not supposed to be carry forward and all. As per AS, when you do the questions related to AS 26, any preliminary expenses are there. If they amortized over the period of 5 years, you have to state that this is wrong. As per AS 26, it has to be written up immediately into the profit and loss account in the year in which it is incurred. எழுதிக்கங்க. அடுத்து போலாமா? அடுத்தது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஃபைனலா என்னதுக்குன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். What to do with advertisement expenses kana? There are two type of advertisement is there. How many of you have seen this movie called again வேலைக்காரன் மூவி? இல்ல நிறைய மூவிலேயே அந்த ப்ராடக்ட் என்னன்னே தெரியாம ஆட் கொடுத்துருக்காங்களா? ஹலோ, டு கிரியேட் a curiosity. என்னதுங்க? Coming soon. We may not know what is that product, but still they will be advertised. Yes or no? So the advertisement expenses you can divide into two categories. Before product
available for sale or use after product available for sale or use. Capitalize charge into Pindle. Charge into Pindle as expenses. Okay. முடிச்சிட்டீங்களாப்பா? சரி, இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஆட் கொடுத்தாங்கன்னா அதில் என்ன பண்ணோம்? கேபிட்டலைஸ். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்சஸ். நான் வந்து சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றேன், இந்த இந்த ஆடு கொடுத்தா எனக்கு வந்து ரெவன்யூ வந்து 10 கோடி சேர்த்து வரும், அது எல்லாமே என்னது? சார்ஜ் இன்டு P&L only. Is it clear? So with this we conclude the concepts related to AS 26. இன்னும் என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குன்னா 19 இருக்கு, 19, 20, 18, 28, 28 இருக்குது, இம்பேர்மெண்ட் இருக்கு. என்னன்னா 13, 13, 3, 24, 25, 15, அவ்வளவுதான். கரெக்டா? அவ்வளவுதானே? ஓகே. So after this standard, we will be starting with the 28 because it's connected. Impairment of assets. ஓகேங்களா? It is connected with an asset. அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் might be 18, 24 ஒரே கிளாஸ்ல முடிச்சிடலாம். 18, 24, 25, all these three will not take a time. Maybe one class we can complete these two or for each one classes. ஓகேங்களா? இதை முடிச்சிட்டு then what I will do, I will start with cash flow statement. After completing cash flow statement, I will be doing accounting for investment, then this two, then finally we will go to CFS. Hello? Or otherwise cash flow க்கு பதிலா CFS எடுத்துட்டு cash flow கடைசியா கொண்டு போலாம். cash flow கடைசியா கொண்டு போலாமா? cash flow இல்ல consolidated financial statement. I'm talking about CFS, அந்த CFS. AS 21 உடைய CFS எப்ப எடுக்கலாம்? கடைசியா எடுத்துக்கலாம். சரி. That is only a big chapter. ஓகேங்களா? Apart from that everything is simple one only. So this easy, but there are problems. It will take some 2-3 classes. These 2 classes, this may take 3 or 4 classes since number of problems are there. Maybe 3 classes. மற்றதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதில் வந்து இந்த 2 ஸ்டாண்டர்டும் will take a time. These 3 and absolutely this 2 will take a time. 2 classes or maybe 3 classes. Are you all listening with me? So this is the pending chapters plus buyback will be there if I am not wrong. Buyback இருக்குல்ல? Buyback ஒன்று இருக்கு. சரி, இன்னும் ஒரு 40 hours நமக்கு இதுக்கு தேவைப்படும் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு. we have 40 hours, no problem. Weekly 3 classes கூட 7.5 hours. So 4 weeks போட்டாவே 30 ஹவர்ஸ்க்கு மேல தாண்டிடுது. புரியுதுங்களா இல்லையா? ஏன்னா சிஎஃப்எஸ்க்கு ஒரு 15 hours, இந்த சிஎஃப்எஸ்க்கு ஒரு 5 to 7 hours,
ஓகே பார்த்துக்கலாம். அது நமக்கு 30 to 40 hours இருந்ததுன்னா பேலன்ஸ் டைம் போதும்னு நினைக்கிறேன். ஆர் அதர்வைஸ் ஈவன் இட் டேக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா டைம், நோ ப்ராப்ளம் இன் தட். புரிஞ்சுதுங்களா? எஸ் ஆர் நோ? நவ் shall I move forward? Okay. Now we'll go to the problems related to this area, my dear friends. மற்றதெல்லாம் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன். ப்ராப்ளம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க if you go through this concept again you will understand. Over to question number 1. Who is going to read question number 1? How many questions are there totally? 14. We'll try to complete maximum today, otherwise we'll take care in the next class, that is Friday. Tomorrow is Thursday, GST class, right? Tomorrow is what? Wednesday. Okay. Then Thursday we'll take care. Tomorrow is GST, right? Okay. Yeah, question number 1 please. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஒரு அசட்டை வந்து இன்டான்ஜிபிள் அசட்ஸா கொண்டு வரணும், சாரி ஃபர்ஸ்ட் அசட்டா கொண்டு வரணும்னா எத்தனை கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் இருக்கா? காஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட் should be known, control of the assets and probability, future economic benefit இருக்கா இல்லையாக்கண்ணா? இதுதான் 3 key ingredients if you want to recognize something as an asset for the purpose of AS 10 or AS 26. ஓகேங்களா? என்னது? இந்த 3 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். Do you all agree with me? See, I'll tell you the way how you are supposed to write. இது வரைக்கும் எழுதுங்க. The 3 key ingredients to be satisfied to cover an item as an intangible asset. அதுக்குள்ள இந்த 3 பாயிண்ட் எழுதுங்க. எழுதிட்டீங்களாங்கண்ணா? ஸோ அந்த 3 பாயிண்ட் நமக்கு மேஜர் பாயிண்ட். ஓகேங்களா? சில மூவ் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஆனால் அந்த 3 பாயிண்ட் போதும். இது 3 இருந்ததுன்னா யூ கேன் ரெகக்னைஸ், அதர்வைஸ் யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ரெகக்னைஸ். புரியுதுங்களா? கொஸ்டின் நம்பர் 2. Separate acquisition is nothing but going to the shop and buying something. புரியுதுங்களா? Here I forgot to discuss something. My dear friends, there are 2 different software is there. Would you please tell me what is those 2 different type of software? WhatsApp, Instagram அப்படிங்கறியா? System software, application software. என்னதுங்க? System software, application software. Unfortunately, that subject have been removed from your syllabus. What? EISM. And when I studied my CA, I had this paper at CA inter level as well as into CA final level. ISCA. Final level ISCA. புரியுதுங்களா? So, but many students used to feel very complicated to clear that exam. Okay. And
Now when they reduced the number of papers, they removed it. And before that itself, there was a change in CA final. Some 4 years back, they removed ISCA. Okay, that will talk about software, hardware, firewall, networking, computer paper. Practically, it is a computer paper. Okay, yes, it was a CA final exam. As well as CA inter exam. CA inter basic இருந்தது. Final வந்து advanced level வந்து என்ன நெட்வொர்க்னா என்ன சர்வர்னா என்ன ஓகேங்களா all those but I believe that should be there ஏன்னா when you are running an office most probably after 10 years from now India will become like USA in that now I don't know about the development but in the terms of shortage of manpower இன்னைக்கு அங்க US எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டெவலப்பர் கண்ட்ரில எல்லாம் எந்த வேலைக்கும் ஆள் கூப்பிட மாட்டாங்க அவங்களே தான் பண்ணிக்குவாங்க ஏன்னா ஆள் கிடைக்காது இல்லைன்னா டூ காஸ்ட்லி நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு லைட்டுக்கு கரண்ட் கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம் நம்ம ஆள் கூப்பிடுறோம் அங்க பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ட்ரில் போட்டு ஆணி அடிக்கணும் ஆள் கூப்பிடுறாங்க அதை பண்ண மாட்டாங்க அவங்களே தான் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஆள் கிடைக்க மாட்டாங்க கிடைச்சாலும் என்னது டூ காஸ்ட்லி இன்னைக்கு இந்த எலக்ட்ரிஷியன் பிளம்பர் கார்பெண்டர் சிஏ கூட வேலைக்கு எடுத்துடலாம் போல இருக்கு இன்னும் ஐம் நாட் ஜோக்கிங் வெரி வெரி மச் டிமாண்டபிள் ஒன்றும் கிடையாது இந்த ஃபேன் ஒன்று ஓடாம இருந்தது தெரியுமா அதை கழட்டி அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும் அதை எடுத்து மாட்டி விட்டாங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் கேட்டிருப்பாங்க ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா அப்கோர்ஸ் இட் வாஸ் ஹேப்பன் இன் அவர் கிளாஸ் ரூம் சோ யூ நோ தட் சொல்லுங்க என்னப்பா லேபர் சார்ஜஸ் இதுக்கு மேக்சிமம் எடுத்துக்கிட்ட டைம் வந்து 10 minutes 10 to 15 minutes அவ்வளவுதான் இறக்குனாங்க இறக்க கூட இல்லை சாரி இறக்கலாம் இல்லை அப்படியே மேல அந்த இதை கழட்டிட்டு இதை போட்டுட்டு கீழே வந்தாங்கன்னா 5 to 10 minutes அந்த ஒயிட் கலர்ல ஒன்று இருக்கும் அதை மட்டும் ஜாயின் பண்ணி விட்டு இறங்கினாங்க அதனோட எடுத்த டைம் வந்து மேக்ஸிமம் டைம் as per my knowledge 10 minutes எடுத்துக்கும் அவ்வளவு கிடையாது 5 minutes தான் எவ்வளவு கேட்டிருப்பாங்க மினிமம் 500 without 500 no sir I have so much of work what do you mean புரியலையா அடுத்தது ஒரு half day ஒர்க் இருந்ததுன்னா 1000 to 1500 கம்மி ஆள் வர்றதில்லை 1000 to 1500 கம்மி ஆள் வர்றதில்லை புரியுதுங்களா so it's better to upgrade ourselves with some basic things ஓகேங்களா கூகுள் இருக்கு யூடியூப் இருக்குது ஓகேவா பட் ஒன் திங் we can't do everything ஓகே so இந்த மாதிரி என்னன்னா பேசிக் காசு கூட கொடுத்துடலாம் இந்த ஃபேன் எத்தனை நாள் ஓடாம இருந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 to 10 days ஓடாம இருந்தது you very 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 difficult to get the person சின்ன ஒர்க்குக்கு நீங்க ஆள் கிடையாது புரியுதுங்களா அப்ப இன்னும் ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆக போகுது ஹைலி டிமாண்டபிள் ஆக போகுது ஓகேங்களா சோ அப்பெல்லாம் வந்து சிஸ்டம்லாம் ஒரு ஆடிட்டர் ஆஃபீஸ் போடுறோம் அப்படின்னா சார்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃபீஸ் வி ஷுட் நோ பேசிக் திங்ஸ் சிஸ்டம் ஆன் ஆகல உடனே நம்ம சர்வீஸை கூப்பிட்டு இருக்க முடியாது ஃபார்மேட் அடிக்கணும்னா கூப்பிட்டு இருக்க முடியாது ஓகேவா சின்ன பேசிக் திங்ஸ் வி ஷுட் அப்டேட் அப்பதான் நம்மளோட ஆஃபீஸ் ரன் பண்ண முடியும் லேண்ட் கனெக்ட் ஆகல அவன் வர்றதுக்கு 2 நாள் ஆகும் 2 நாளுக்கு ஆஃபீஸ் முடிய வைக்க முடியும் அது டிசம்பர் இது செப்டம்பர் 30 நமக்கு அப்பதான் அந்த மாதிரி நடக்கும் புரியுதுங்களா இல்லையா பேசிக் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ற அளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் நம்ம வந்து அதுக்குள்ள டெக்னிக்கலா தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் ஒரு லேண்ட் கனெக்ட் ஆகலைன்னா ஒரு லேண்ட் கேபிள் கனெக்ட் போட தெரியணும் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது கனெக்ட் பண்ண தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எதுவே தெரியாது இது என்ன இந்த டப்பா இதுக்குன்னு தெரியாது இந்த டப்பா இதுக்குன்னு தெரியலைன்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ரன் தி ஆஃபீஸ் புரியுதுங்களா புரியுதா இல்லையா எல்லாம் நல்லா ஓடிட்டு இருக்கோம் ஜிஎஸ்டி லாஸ்ட் டேட் அன்னைக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆகும் இல்லைன்னா செப்டம்பர் அன்னைக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆகும் இல்லைன்னா ஜூலை அன்னைக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆகும் இதுதான் அப்ப இமீடியட்டா நீங்க அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் புரியுதுங்களா சரி சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்னா என்னக்கண்ணா விண்டோஸ் மேக் ஓஎஸ் அடுத்து ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் ஐஓஎஸ் இதெல்லாம் என்னது சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அது இல்லை அப்படின்னா இந்த இதுக்குள்ள இதனுடைய ஓஎஸ் இல்லைன்னா என்னது இது இதுக்கு பேர் என்ன டப்பா ஆமா தானேமா பேப்பர் வெயிட் இதுக்குள்ள அந்த சாஃப்ட்வேர் அந்த ஐஓஎஸ் இருக்குது இல்ல ஆண்ட்ராய்டு அந்த ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் இருக்கிறதுனாலதான் தட் இஸ் பிகம் அ மொபைல் அதர்வைஸ் இட்ஸ் a paper weight do you all agree with me so without that cannot be operated those called system software what is application software WhatsApp Insta அங்கெல்லாம் போற இதுவே தான் ஓகே WhatsApp Insta Facebook MS Office as he said that Google Chrome Tally
இது எல்லாமே என்னது application software. Without this also I can operate my system. See இதுல வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டா ஃபேஸ்புக் இல்லைன்னா இது யூஸ் பண்ண முடியாதா? பண்ணலாமே. இதோட பிரைமரி பர்பஸ் டு ஸ்பீக், கரெக்டா இல்லையா? தட் ஐ கேன் டூ வித் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். பட் வித்வுட் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் ஐ கான் இன்ஸ்டால் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீயா? சரி சார், இப்போ எதுக்கு சார் தேவையில்லாம ஐடி பேப்பர் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி முறைச்சு பாக்குறாங்க. பட் ஸ்டில் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் எந்த ஏஸ்குள்ள போகும், அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் எந்த ஏஸ்குள்ள போகும்? என்னம்மா அப்ப மட்டும் முறைச்சு பார்த்தா ஒழுங்கா பதில் சொல்லாமா? பிச்சு விடுவேன். சொல்லுங்கய்யா, சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் எந்த இதுல போகும்? நான் வந்து ஒரு டாஸ் லேப்டாப் வாங்குறேன். டாஸ் லேப்டாப்னா விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் ஆகாத லேப்டாப்புக்கு பேர் தான் டாஸ். அதுல விண்டோஸ் 11 நான் வந்து சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா பைலேட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணல, ஒரிஜினல் வாங்கி போறேன்னு வச்சுக்கோ, அது ஒரு 10,000 வருது, கரெக்டா? இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த 10,000 எது கூட எந்த அதுக்கு ஓகே எந்த ஸ்டாண்டர்டு? ஏஎஸ் 10 ஏஎஸ் 26 ஏஎஸ் நம்பர் 10. ஏன்னா இது அதுக்குள்ள போலன்னா திஸ் இஸ் பிகம் டப்பா. ஐ கான்ட் யூஸ் ஃபார் எனி பர்பஸ். என்னக்கண்ணா? இன்பில்டா சார்ஜோட தான் வாங்குறாங்க. ஆமா ஆமா, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 7 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எல்லாம் டாஸ் மாடல் தான் ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கும். ஏன்னா யாருமே ஒரிஜினலா காசு போட்டு வாங்க மாட்டான், பைலேட்டர்ல இருக்கும், அதை போட்டு யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க, புரியுதுங்களா? அப்ப அதுல ஒரு 10,000 அமௌண்ட் மீதி ஆகும், ஒரு மினிமம் 5,000 கம்மியாகும். இப்போ அவன் என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த இந்தியாக்குள்ள என்ன பண்ணாலும் வாங்க மாட்டானுங்களா இவனுங்க அப்படின்ட்டு புதுசா வரக்கூடிய லேப்டாப்ல 95% என்ன ஆகுது, ப்ரீ இன்ஸ்டால்டோட வந்துருது. புரியுதுங்களா இல்லையா? அப்ப விண்டோஸோட தான் வருது. அப்ப விண்டோஸே வரலினாலுமே நீ புதுசா வாங்கி போட்டேனாவே அது என்னது, ஏஎஸ் 10 தான். ஏன்னா வித்தவுட் தட் கம்ப்யூட்டர் கேனாட் பி ஆபரேட்டர்ல. சொல்லுங்கய்யா. And nowadays WhatsApp is free. Who knows what is going to happen in the future? They might be charging also. Our MS Office is there, Tally is there, SAP is there. All these are chargeable na? சொல்லுங்கண்ணா, அதெல்லாம் எங்க போகும்? AS 10 அது எங்க போகும்? AS 26. புரிஞ்சதா? Now come to this question. What is the measurement criteria at the time of recognizing intangible assets occurring through separate acquisition? This is a very simple. separate acquisition வாங்குறது first time வாங்குறது. அதுல நம்ம ஏஎஸ் இங்க நான் சொல்லி தரல, ஏஎஸ் 10ல சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். என்னது? பர்ச்சேஸ், டைரக்ட் பர்ச்சேஸ், அடுத்து செல்ஃப் ஜெனரேட்டட், எக்ஸ்சேஞ்ச். சொன்னா சொல்லலையா? அதுல பர்ச்சேஸ்க்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும்? பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் ஆட் பண்ணுமா? இனியா முழிக்கிறீங்க? அடுத்தது கஸ்டம் டியூட்டி, இம்போர்ட் டியூட்டி ஆட் பண்ணுமா? அடுத்தது எனி எக்ஸ்பென்சஸ் டைரக்ட்லி அட்ரிபியூட்டபிள் டு பிரிங்கிங் தி அசெட்ஸ் இன்டு பிரசன்ட் கண்டிஷன் லொகேஷன் ஆட் பண்ணுமா? ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் ரிபேட் இருந்தா லெஸ் பண்ணுமா? என்னப்பா? அடுத்தது இன்னொரு பாயிண்ட் விட்டாங்க, இங்க அதர் டாக்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க, இங்கே போட்டாங்க. ரெக்கவரபிளா இருந்ததுன்னா ஆட் பண்ணக்கூடாது, அதர் தன் ரெக்கவரபிள், அதர் தன் ரீஃபண்டபிளா இருந்தா என்ன பண்ணணும்? ஆட் பண்ணணும். டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? ஸோ ரைட் டவுன் திஸ். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இன்னொரு டைம் எழுதுங்க, அப்பதான் மைண்ட்ல நிற்கும். ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆக்சுவலி ஏஎஸ் 10 ஃபுல்லா எழுதியிருக்கேன், தப்பு இல்லை. நான் அப்பதான் மைண்ட்ல நிற்கும், ஏன்னா எழுதும் போது தான் மைண்டுக்குள்ள போகும். சரிங்களா? even if it takes extra 2 minutes, no problem.
முடிச்சிட்டீங்களான்னு பாருங்க. முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்கண்ணா. முடிச்சிட்டீங்க. Okay, over to question number 3. Question 3, please. ஏன்னா அவனே தெளிவா இந்த ப்ராப்ளம்ல சொல்லிட்டாங்க. இந்த பீரியட் என்னது? இந்த பீரியட் என்னது? என்னது? Development. How development? Technical feasibility for the market after completion of phase 2 முடிஞ்சோன்னா technical feasibility. Do you remember that particular word, keyword, technical feasibility? Yes. அப்ப இது ரிசர்ச், இது டெவலப்மெண்ட். ரிசர்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன பண்ணோம்? டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன பண்ணோம்? Listen.
Just listen. Cost incurred in creating computer software product should be charged to research and development expenses when it incurred until the technical feasibility or asset recognition criteria has been established for the product. இதான் point number 1. அடுத்து technical feasibility recognition criteria have been established upon completion of detailed program design, coding and testing. அதாவது technical feasibility எப்போ வந்ததுங்கிறது ரெண்டாவது பாயிண்ட். Do you all agree with me? சொல்லுங்கண்ணா. Third, in this case 90,000 would be recorded as an expenses. என்ன 90,000? 50 plus 40. அடுத்தது for completion of detailed program design and 40,000 for coding and testing to establish the technical feasibility. அடுத்தது cost incurred from the point of technical feasibility, asset recognition criteria until the time when the product cost are incurred or capitalized as a software cost. Balance இருக்கிறது என்னன்னு சொல்றாங்க? Software cost. பட் இதுல phase 6 இருக்குல்ல, அது டெவலப்மெண்டா இல்ல சேலா? இது சேல். இது எங்க போகணும்? P&L க்கு தான் போகணும். Do you all agree with me? Packing cost of 16,500 should be recognized as an expenses and charged into P&L. There are three concepts: research, development, then expenses. See, once the product got developed, அதுக்கப்புறம் incur ஆகிறதுல selling expenses தானே. Selling expenses will go to P&L only. So take a note. Hopefully you know, you are able to connect. பேராவா எழுதுங்க, கேப் விட்டு எழுதுங்க. இனிஷியலா ஃபர்ஸ்ட் 5 கொஸ்டின்ஸ்க்கு கம்பல்சரி ஃபுல்லாவே எழுதுங்க. இதே மாதிரி ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் வந்ததுன்னா கீ ஆன்சர் மட்டும் எழுத சொல்றேன். புரியுதுங்களா? அப்பதான் எக்ஸாமுக்கு ரிவைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து மைண்ட்ல வரும். So don't be lazy on writing a notes. Even I know that when that same questions are getting repeated, I will ask you to write only the key points. பேராவா எழுதுங்க. புல்லட் பாயிண்டா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட், தேர்ட்.
முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. முடிச்சிட்டீங்களா? What the next question please? Question number 4. Can I concentrate? Yeah. Okay. K Limited launched a project for producing a product X in October 2016. Company incurred 40 lakhs towards research and development expenses up to, good morning, up to, due to prevailing market condition, the management came to the conclusion that the product cannot be manufactured and sold in the market for the next 10 years. The management hence wants to defer the expenditure to write off to the future year. அதான் நான் பண்ணினேன், இது வரைக்கும் ஒரு 40 லேக்ஸ் செலவு பண்ணியிருக்கேன். இனிமேல் இந்த கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ண இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உருப்படாது, அடுத்த 10 வருஷத்துக்கு எந்த மார்க்கெட்டும் கிடையாது, அதனால நான் என்ன பண்றேன், டெஃபர் பண்ணி அமார்டைஸ் பண்றேன். லாஜிக்கலா தானே சொல்றாங்க, சொல்றது லாஜிக்கலா சொல்லலாம், நம்ம கூட வீட்டில் சொல்றது லாஜிக்கலா தான் இருக்கும். கரெக்டா இல்லையா? கரெக்டா ராங்? as per the law it is correct or wrong? No, logically with personal emotion feelings எல்லாம் கரெக்ட் தான். பட் என்ன பண்ணும், as per AS 26 it is a purely a research expenditure should be charged immediately into the profit and loss account. Do you all agree with me? So I'll tell you, just a minute. இது எழுதிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், செகண்ட் பாயிண்ட், திஸ் இஸ் மோர் தென் எனஃப். அடுத்த பாயிண்ட்ஸ்ல உங்ககிட்ட இருக்கு. Research should be recognized as an expenses when it is incurred. Thus the manager cannot defer the expenditure to write off the future year. அவ்வளவுதான். உள்ள இருக்கிற கான்செப்ட்ல நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்.
முடிச்சியா? Next question please. சொல்லுங்கண்ணா. என்ன பண்ணலாம்? என்ன பண்ணலாம்? என்ன கொஸ்டின்? 2 ட்ரேட்மார்க் இருக்கு. என்னது? சன்னு, சூர்யா. 1 month before the company knows through one of its marketing manager that both trademarks have ஒருத்தர் கேஸ் போட்டிருக்கா, இல்ல அந்த கேஸ்ல இஷ்யூஸ் ஆக போகுது, மொத்தத்துல ட்ரபிள்ல இருக்குது. புரியுதுங்களா? சரி, காம்படிட்டர்ல அது காம்படிட்டர் வந்து கேஸ் போட்டிருக்கான். ஆஃப்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் லீகல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி இன்ஃபார்ம் தட் இட் ஹேட் அ கேஸ் ஆஃப் ட்ரேட்மார்க் சன், வீக் கேஸ் ஆன் ட்ரேட்மார்க் சன் அண்ட் ஸ்ட்ராங் கேஸ் இன் ரெக்கார்ட் டு சூர்யா. சூர்யால நம்ம தான் பெரிய ஆளு, நம்ம வின் பண்ணிடுவோம். சன்ல தோத்து போயிடுவோம். Exlimited incurred additional legal fees to stop infringement on both trademarks. Both trademarks have remaining legal life of 10 years. How should X Limited account for this legal cost incurred relating to the two trademarks? பீண்டல்ல போடணுமா, கேப்லைஸ் பண்ணணுமா, இல்ல தோத்து போயிடும் நினைச்சதை பீண்டல்ல போட்டு வின் பண்ணிடுவோம் நினைச்சதுக்கான காஸ்ட்டை கேப்லைஸ் பண்ணி 10 இயர்ஸ்ல அமர்டைஸ் பண்ணுமா? There are 3 answers in front of you. 1, sir, ரெண்டுமே பீண்டல் சார். நம்பர் 2, ரெண்டுமே கேப்லைஸ் சார். நம்பர் 3, தோத்து போகணுங்கிறத பீண்டல போடுங்க சார், வின் பண்ணிடுவோங்கிறத 10 வருஷம் லைஃப் இருக்குல்ல சார், கேப்லைஸ் அண்ட் அமர்டைஸ் சார். நன் ஆஃப் தி போல கேட்காத. எதுக்குண்ணா? என்ன பண்ணோம்? ஆப்ஷன் 1, ஆப்ஷன் 2, ஆப்ஷன் 3? ஆப்ஷன் 3. ஆப்ஷன் 3 is absolutely wrong. ஆப்ஷன் 1 will be right. அரே, அந்த பேட்டர்ன் வந்ததுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய காஸ்ட எப்படி நீ கேப்டலைஸ் பண்ண முடியும்? புரிஞ்சுதான் புரியல? 2 அசெட் வந்துருச்சு. அசெட் சி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்ளத்துல பார்த்தோம். என்னது? பேக்கிங் சார்ஜ். ப்ராடக்ட் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆகக்கூடிய பேக்கிங்கே பிண்டல போடுறேன். இங்க ப்ராடக்ட் ரெடியா ஆல்ரெடி மார்க்கெட் இருக்குது, அதுக்கு சண்டை போடுறாங்க. அந்த அட்மின் காஸ்ட் கூட நான் கேப்டலைஸ் பண்ணுவேனா? திஸ் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ். புரிஞ்சுதா புரியலையா? திஸ் இஸ் பியூர்லி இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ், நோவேர் இட் இஸ் கனெக்டட் வித் டெவலப்மெண்ட். புரிஞ்சுதா புரியலையா? ஓகே, சோ ப்ளீஸ் கம் ஹியர். சார் என்ன சார் கரெக்டா இருக்குன்னு நினைச்சேன் சார். அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாது, தப்புனா தப்பு தான். ஓகே, டேக் அ நோட். ஒன்லி திஸ் பாயிண்ட். மேல இருக்கிறது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். அசெட்னா என்ன, ரிசர்ச் என்ன, டெவலப்மெண்ட் என்னங்கலாம் நமக்கு தெரியும். ஸோ ரைட் ஒன்லி திஸ் டூ.
ஹலோ ஒன் பை ஒன் என்னப்பா பண்ணோம் 23 lines paid by manufacturing company to legal advisor for defending the patent for product treated as a capital expenditure. இப்பதான் பார்த்துட்டு வந்தோம் என்னது expenses போடணும். It is not supposed to be charged as a capital expenditure. Just listen. In the given case, legal expenses to defend a patent or product amounting to 23 lakhs should not be capitalized and should be charged into. Good, super. அடுத்தது During 1819, companies spent 7 lakhs for publicity of research expenses, publicity and research expenses of one of its new consumer product which was marketed in the same accounting year but proved to be a அங்க ஃபீலிங் இடம் இல்ல சக்சஸ் ஆயிருந்தாலும் ரிசர்ச் தான் சார்ஜ் இன்டு பீண்டல் என்ன பண்ணோம் என்னங்க பண்ணோம் சார்ஜ் இன்டு பீண்டல் இருக்கா because no benefit will arise in the future profit and loss account இருக்கா இல்லையா okay next question please tell me போன டைம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னு பீண்டல போட்டேன் இப்போ சக்சஸ் ஆயிடுச்சு உடனே போய் அதை தூக்கிட்டு வந்து கேபிடலைஸ் பண்ண முடியுமா நோ சக்சஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் விச் இஸ் ஆல்ரெடி சார்ஜ் தட்ஸ் இட் கொஸ்டின் நம்பர் என்னங்க 3 தானே as for age 26 expenditure on intangible item that was initially recognized as an expenses by the reporting enterprise in the previous annual statement should not be recognized as a part of cost of an intangible asset at a later date. So once done forever. Thus the company cannot capitalize the amount of 25 lakhs and it should be recognized as an expenses. Already recognized விட்டுடு மறுபடியும் பண்ணக்கூடாது இது ப்ரீபெய்ட் ஐட்டம்லாம் கிடையாது தப்பு இருந்தா தான் பிபிஐ பார்த்துருக்குமா இல்லையா so here that nothing is wrong everything is perfect yeah yeah you tell me yeah what should I do அதாவது 50 லட்சம் ரூபாய் வந்து மார்க்கெட் பண்ணாம அதாவது 200 crores டர்ன் ஓவர் இருக்குண்ணா புரியுதுங்களா இந்த 50 lakhs எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணா இன்னொரு 20 crores எனக்கு சேர்த்து கிடைக்கும் நல்லது தானே நல்லதுதான் பட் என்ன பண்ணலாம் சார்ஜ் இன்டு பீண்டலா கேபிடலைஸ் அதான் கொஸ்டின் கபிலா இஸ் திங்கிங் அபவுட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கரெக்டா உடனே இந்த பொண்ணு தலையாட்டுது எஸ்
கேபிட்டலைஸ் பண்ணும். சரி. என்ன பண்ணுங்க? P&L charge பண்றது right answer. Please understand the company with a turnover 200 crores and annual advertisement budget of 50 lakhs are taken up for the marketing a new product by a company. New product by a company. No problem. It was estimated the company would have a turnover 20 crores for the new product. The company had debited its profit and loss account the total expenditure of 50 lakhs. Listen. New product மட்டும் வச்சு கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது. The product is available for use or sale னு பார்க்கணும். வேலைக்காரன் மூவி. Before the product comes to the existence, if they do something, then they can capitalize. இங்க product வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே மார்க்கெட்டே பண்றான் சேலுக்காக. அப்ப ஆஃப்டர் சி நான் ஒரு சார்ட் கொடுத்திருந்த ஞாபகம் இருக்காங்கண்ணா. Before product available for sale or use, capitalize. இங்க product வந்து after use sale இருக்கா இல்லையா? Product is already available for sale. ஆல்ரெடி product போயிட்டு தானே இருக்குது. So charge into P&L. So 50 lakhs should be charged into P&L. So answer வந்து ஷார்ட் எழுதிக்கங்க. மேல இருக்க ஸ்டோரிலாம் வேண்டாம். பாயிண்ட் நம்பர் 1 2 3 4. So let's start. The next question. நீங்க காப்பி பண்ணிட்டு சொல்லுங்க.
முடிச்சிட்டீங்களா? Shall I? Question number 7. Okay. ABC Limited developed a know-how by incurring a expenditure of 20 lakhs. The know-how was used by the company from 1/4/2001. The useful life of the asset is 10 years from the year it is commencement of its use. The company has not amortized the assets till 31/3/2018. எப்ப கண்ணா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க சொல்ல முடியுமா? யூஸ் பண்றாங்க. சரிங்களா? 8 வரைக்கும் என்ன பண்ணல? எத்தனை வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 7 years அமார்டைஸ் பண்ணலையா? அதான் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க. 7 years 6 years 7 years. Pause the journal entry, give the effect of the value of know-how as per accounting standard. அதாவது பண்ணியிருக்கணும், பண்ணாம இருக்காங்க. அப்ப 20 lakhs divided by 10 into 7 எவ்வளவு ஆச்சு? 14 lakhs. புரியுதா இல்லையாக்கண்ணா? அப்ப இந்த 14 lakhs வந்து இதுக்கு முன்னாடி பண்ணாத அமார்டைஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட ஈக்விட்டியில தானே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும், ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ல. அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய 3 வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணலாம்? 2 அமார்டைஸ் பண்ணிடலாமா? You all agree with me? Now listen. Profit and loss account. Again it is a prepaid item. என்ன தப்பு நடந்திருக்கா? என்ன தப்பு நடந்திருக்கு? அமார்டைஸ் பண்ணிருக்கணும், பண்ணல. அது எத்தனை வருஷம்? 7 years. 7 yearsக்கு எவ்வளவு வருது? நம்ம டேட் சொல்லுங்க, இன்னொரு டைம் டேட் சொல்லுங்க. 1/4/2008 to 1/2/8. இதுல 7 years இருக்கா? 7 8 7 years. நம்ம எந்த வருஷத்துல இருந்து இதை பார்க்கணும்? 2007-8ல இருந்து தான் பாக்குறோமா? சொல்லுக்கண்ணா. we are into the 2007-8ல இருந்து நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் போட சொல்லியிருக்காங்க. என்னப்பா அப்ப இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது 6 வருஷமா? இந்த வருஷம் 1 வருஷம் கணக்கு வந்துருதா? இந்த வருஷம் தப்பு கிடையாது, நான் இப்பயே தானே போடுறேன்.
அப்ப இந்த வருஷத்தை வந்து அமார்டைசேஷன் அக்கௌண்ட்ல போட்டுட்டு இதுக்கு முன்னாடி இந்த 6 வருஷத்தை என்ன பண்ணலாம், P&L ப்ரீபெய்ட் ஐட்டமா போடலாமா, போட்டுட்டு நோஹோ போட்டனா ஆட்டோமேட்டிக்கா வேல்யூ கம்மியாயிடும். Do you all agree with me? So write this entry. You can write some sentence also. As per AS number 5, as per AS 5 என்னது பேர் எழுதுங்க, பேரை மட்டும் எழுதுங்க போதும். net profit or loss, net profit or loss for the period, for the period, net profit or loss for the period, comma, pre-period item and changes in accounting policy. எழுதிட்டீங்களா? In the present case, it should be treated as, in the present case, it should be treated as an extraordinary item. Should be treated as extraordinary item. புரியுதுங்களா? ஏன் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்னா there is an error. சாரிப்பா, என்னன்னு சொன்னேன், எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம் எழுதினா. In the present case, it should be treated as an prior period item. I'm sorry. In the present case, it should be treated as prior period item. புரியுதா? ஏன் ப்ரீபெய்ட் ஐட்டம்ல உங்களுக்கு தெரியும், ஏன்னா எரர் ஆர் ஒமிஷன் இருக்கு. புரியுதுங்களா? அக்கார்டிங்லி ப்ளீஸ் பாஸ் திஸ் என்ட்ரி. முடிச்சிட்டீங்களா? Shall I move forward? Okay. Question number 8.
Okay. So SIP Limited acquired a patent at a cost of 80 lakhs for the year for the period of 5 years. எவ்வளவு கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க சொல்லுங்கண்ணா 80 lakhs. Cost is equal to 80 lakhs. சரிப்பா லைஃப் டைம் எவ்வளோ அப்ப should I amortize within 5 years or 10 years? என்னப்பா இப்படி முடிக்கிறீங்க suppose the word is given as 15 years maximum 10 years super. Now the company capitalized the cost and starting amortized at 10 lakhs per annum. The company got amortized the patent of 10 lakhs per annum for the first 2 years on the basis of economic benefit derived from the product manufactured under the patent. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கும் செகண்ட் இயருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க 10 lakhs ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரை பேஸ் பண்ணி அமர்டைஸ் பண்ணிருக்காங்க கரெக்டா அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு சொல்லுங்க கண்ணா இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருக்கு அடுத்து படிங்க after 2 years it was found that the product life cycle may continue for another 5 years from then 2 years முடிஞ்சோனே இன்னொரு 5 years வருங்கறாங்க அப்ப டோட்டலா 7 ஆயிடுச்சா 8 7 கண்ணா 3 4 5 6 7 இன்னொரு 5 வருஷம் 2 வருஷம் முடிஞ்சிச்சு இன்னொரு 5 வருஷம் வருங்கறாங்க அப்படினா 3 4 5 6 7 5 years அடுத்தது the patent was renewable at SIP Limited got renewed after expiry of 5 years அதாவது அந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் ரெனியூவல் பண்ணிட்டாங்க அப்ப 7 இயர்ஸ்க்கு எடுத்துக்கலாம் the net cash flow from the product during these 5 years these 5 years அப்படினா year 3 to year 7 அதான மீனிங் now expected that 36 46 44 40 34 find out amortization cost of the patent for each of the years. My dear friends, total 80 lakhs initially estimated as 5 years. Year 1 and year 2 they amortized 20 lakhs. Balance எவ்வளவு இருக்கு 60 lakhs இருக்கு. செகண்ட் இயர் முடிஞ்சோனே இன்னொரு 5 வருஷம்னு சொல்றாங்க. அப்ப 3 4 5 6 7 இயர்ஸ் வரும். இந்த வருஷத்துக்கு ஃபியூச்சர் கேஷ் ஃப்ளோ கொடுக்கல ஏதோ ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் வச்சு அமார்டைஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த அமௌண்ட்டுக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிறத அடுத்த 5 வருஷத்துல அமார்டைஸ் பண்ணணும் கரெக்ட்டுங்களா சோ 60 lakhs divided by 5 ரைட்டா தப்பா கால்சி எடுத்து போடக்கூடாது ரைட்டா தப்பா ராங் why wrong future cash flows are given if future cash flows are not given then only I would have asked you to go with simple amortization now future cash flows are given when future cash flows are given immediately you have to check for one more என்னதுங்க discount pattern does it given no அப்ப how will you amortize என்னதுங்க அந்த ரேஷியோல amortize பண்ணோமா now listen year cash flow workings amortization amount just listen and year 1 எவ்வளவு அமார்டைஸ் பண்ணாங்க I'll write simply 10 lakhs no working straight away 10 lakhs second year 10 lakhs அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு 86ல பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு 60 lakhs அடுத்தது இந்த இதுல இருந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு வரும்னு சொல்லிட்டாங்க another 5 years 1 2 3 4 5 கரெக்ட்டுங்களா சரி அந்த வருஷனோட கேஷ் ஃப்ளோ கொடுத்திருக்கானு பாருங்க 30 36 46 44 40 35 34 கேஷ் ஃப்ளோ கொடுத்திருந்தா இதுல தான அமார்டைஸ் பண்ணனும் அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு நம்ம கிட்ட டிவைடட் பை டோட்டல் ப்ளீஸ் 200ங்களா 200 into 36 60 divided by 200 into 46 into 44 into 40 into 34 answer please 10 point 2 decimal 10.80 வா ஓகே அடுத்தது 13.80
8 அடுத்தது 13.20 அடுத்தது 12 அடுத்தது 10 point. Now please make a total of this. So this is where to amortize. ஏன்டா என்னாச்சு? This is where it has to be amortized. Do you all agree with me? Yes or no? புரிஞ்சுதா இல்லைங்களா everybody? So please be very careful. This is where it has to be amortized. Just see the answers also. See, SIP limited amortized 10 lakhs per annum for the first year and second year. So 20 lakhs. The remaining is 5 years. கரெக்ட்டுங்களா? அந்த remaining எதை பேஸ் பண்ணி amortize பண்றாங்க? Future cash flow. போட்டிருக்கா? இந்த ரேஷியோ போட்டிருக்காங்க, நமக்கு ரேஷியோ தேவையில்லை. அந்த ரேஷியோ என்ன சார்னு கேட்டா ஒண்ணும் கிடையாது. 36/200 இன் போட எவ்வளவு வருதுன்னு பாரு. 0. அதான் 0.180 இருக்கா இல்லையா கண்ணா? ஸோ 36 into join. நம்ம அதை தேவையில்லாத வேலை நம்ம எப்பயும் போல நம்ம we can go ahead. Do you all agree with me? So first write down these words, then copy the table. ஆமா சரிங்களா? டேபிள் நீங்களே போட்டுருக்கா?
Christian, everybody? Yes. Over to next question, question number 9. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா majority of the questions will be in the terms of amortization only. ஏன்னா அதுல இருந்தா இதுல questions வரதுக்கான probability அதிகம். The company acquired a patent rights for 1200 lakhs. The product life cycle has been estimated 5 years. And amortization was decided in the ratio of estimated future cash flow. கரெக்டாக்கண்ணா? எவ்வளவு கொடுத்து வாங்கினாங்கப்பா? எவ்ரிபடி எவ்வளவு நாள்? சரி, அந்த ரேஷியோல அமர்டைஸ் பண்ணாங்க. ஆஃப்டர் தேர்ட் இயர் இட் வாஸ் அசர்டைன்ட் that the patent would have been estimated balance of 3 years. இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எஸ்டிமேட் பண்றாங்க இன்னொரு வருஷம் சேர்த்து வரும்னு சொல்றாங்க. அதானே? என்னப்பா முழிக்கிறீங்க? ஆமாவா இல்லையா? அந்த வருஷனுடைய கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க? 150 lakhs. இப்போ நீங்க இது எப்படி அமர்டைஸ் பண்ண சொல்லு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ்க்கு எப்படி அமர்டைஸ் பண்ணுவேன்? சாரி, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவீங்களே, அப்ப ஃபர்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ்க்கு அமார்டைசேஷன் எப்படி இருக்கும்? என்னையா முழிக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ்க்கு அமார்டைசேஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ். என்ன புரிஞ்சுதா இல்லைங்களா? 1200 lakhs divided by this total into respective year. Do you all agree with me? அதுக்கப்புறம் கடைசி 3 இயர்ஸ்க்கு அமார்டைசேஷன் should be based on this cash flow. நீங்க 1200ல இயர் 1ல கொஞ்சம் அமர்டைஸ் பண்ணிருப்பீங்க, இயர் 2ல கொஞ்சம் பண்ணிருப்பீங்க, இயர் 3ல கொஞ்சம் பண்ணிருப்பீங்களா? ஆனா விசுவலைஸ் பண்ண முடியுதா மைண்ட்ல? அது போக பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இருக்குமா? இருக்குமா இருக்காதாப்பா? அந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் 300 300 150 பேஸ் பண்ணி அமர்டைஸ் பண்ணோம். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா இல்ல should I do it? Everybody start. இங்க ரேஷியோவா போட்டிருக்காங்க, பட் யூ டோன்ட் நீட் டு டூ இட் as a ரேஷியோ. ஓகேங்களா? இங்க இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ் ஜஸ்ட் ஐ வில் டெல் யூ. 1200 எக்கனா இருந்தது. இதனோட டோட்டல் எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லுங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து 17. இதனோட டோட்டல் 2400. கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப இங்க எப்படி போட்டிருப்பாங்கன்னா டோட்டல் வந்து 1800ங்களா? பேட்டர்ன் வேல்யூ 200. 200 தானமா? 1200. ஓகே, 1200 டிவைடட் பை என்ன பண்ணோம்? 2400 into 600 எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. வந்துருச்சா? So similarly you have to do it for 600 into 600. எல்லாத்துக்கும் ஒரே வேல்யூ தான் வரும். வந்துருச்சா? வந்துதா இல்லீங்களா? இதனோட டோட்டல் எவ்வளோ? 900 ஆயிடுச்சா? அப்ப 1200ல 900 போயிடுச்சுன்னா 1 to 3 years எவ்வளவு வருது? 300 வருதா? இந்த 300 4 to 6 இயர்ஸ்ல அமார்டைஸ் பண்ணுமாப்பா? 4 to 6 இயர்ஸ் நோடைய கேஷ் எவ்வளவு இருக்கு? 750. Are you all connected with me? Now 300 divided by 750 into 300 எவ்வளவு? போட்டு பாருங்க. 120. Similarly here. புரிஞ்சுதாப்பா? Go ahead now. டீட்டெயிலா எழுதுங்க. சரிங்களா?
Question number 10. Question 10, leave it. It is a homework question. Already we are done in this format. Yes or no? Over to question number 11, please. முடிச்சிட்டியாமா? See, very simple. அதாவது மெடிசன் 10 years மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க, அதுக்கான லைசன்ஸ் ஃபீஸ் 200 lakhs. நமக்கு 10 yearsக்கு ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, நெட் ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ கொடுத்துருக்காங்க. எந்த ப்ரொபோர்ஷனட்ல அமார்டைஸ் பண்ணோம்? ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பாட்டில்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, நெட் ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ கொடுத்துட்டாங்க. எதுல அமார்டைஸ் பண்ணோம்? நெட் ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ, நத்திங் டு டு வித் ப்ரொடக்ஷன். ஹலோ, so very simple one only, no need to explain more than this. Net operating cash flow has increased for third year because the better inventory management and handling method. You are required to determine the amortization method in line with AS 26. Just listen. You are going to do it as homework only, this problem also, but listen. எவ்வளவு இருக்குது? 200 lakhs இருக்கா? சொல்லுங்கப்பா. இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணுக்கண்ணா. 10 years தான். 10 years இது டோட்டல் பண்ணுங்க. 900, 1800, 2300, everything. எவ்வளவு வருது? 1 2 3 4 5 6 7 38,200, 24,400. Just I'll work it for 27,400. I'll work out for 1 year. ஓகேங்களா? இயர் கரெக்ட் தானமா? 27,400. Now 200 divided by 27,400 into 900 எவ்வளவு வருது? 6. என்னங்கண்ணா? 6. இவங்க டெசிமல்ல வைக்கல, நீங்க டெசிமல்ல வச்சுக்கங்க. 2 டெசிமல் ஆல்வேஸ் வச்சுக்கங்க. புரியுதுங்களா? அதுக்கு அடுத்து 1800 ஆகும்போது 12 ஆயிடுமா? அப்படியே மல்டிப்ளை ஆயிடும் இல்லைங்களா? ஸோ இதே மாதிரி தான் லாஸ்ட் இயர்ல வந்து பேலன்ஸ் போட்டு 200 போட்டிருக்காங்க. எனி டவுட்ஸ் ஆன் திஸ்? திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி. ஒன்லி திங் இஸ், should I take production and bottle or net operating cash flow when both is given? You know very well that always you have to take net operating cash flow. I don't think that I had to work out this. Easy only, na? Hello? So please be practice with question 11 also. 12 please. Correct. Correct or wrong? Maximum 10 years. அவன் 15 years, 20 years, 30 years fix பண்ண முடியாது. So the policy which was adopted by the company is absolutely wrong. It has to amortize with the maximum period of 10 years. So just a minute. இதுல இருந்து எழுதிக்கும். எழுதிட்டு இப்ப எவ்வளவு இயர்ஸ்க்கு முடிஞ்சிருக்குது? இப்ப எவ்வளவு இயர்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு as per the question? 2014 இருந்து யூஸ் பண்றாங்களா? நம்ம 31/3/20ல பாக்குறோமா? சொல்லுங்கண்ணா. அப்ப 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 அடுத்து 19 20 எவ்வளவு நாள் ஆச்சு? 6 years. So 120 by 10 into 6 72 lakhs போடணும். இந்த 72 lakhsல ஆல்ரெடி எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சரிங்களா? அவன் எதை பேஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணிட்டு வரான்? டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவுக்குன்னா 70 இல்ல அமௌண்ட் எவ்வளவு? 120 lakhs. 120 lakhs is a original value. கரெக்ட்டுங்களா? அடுத்தது
இன்டான்ஜிபிள் அசெட் 72 lakhs இருக்குது என்ன டேட்ல, அதாவது 1/4/2014 120 lakhs. என்னப்பா 31/3/2020 20 தானே 72 lakhs. இந்த 72 lakhs எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை வருஷம் இருக்கு, 6 வருஷம் இருக்கா, சரி 120 divided by 15 into 6 எவ்வளவு ஆச்சு, 48 lakhs. ஏமா புரிஞ்சுதா இல்லையாமா, புரிஞ்சுதா இல்லைங்களா, 48 lakhs. அப்போ 120ல 48 போனா எவ்வளவு, 72. கணா இதுதான் இருக்கு, புரிஞ்சுதா இல்லையா. அதாவது 1/4/2014 அவங்க 120 lakhs ஒர்த்துள்ள ஒரு லைசன்ஸோ பேட்டர்னோ வாங்கினாங்க. Instead of amortizing within the period of 10 years, they amortize considering 15 years. அப்ப divided by 15 போட்டிருப்பாங்களா, இந்த டேட் வரைக்கும் எவ்வளவு வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு, 6 years. அப்ப எவ்வளவு அமார்டைஸ் பண்ணிருப்பாங்க, அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும், இதுதான் இருக்குது. Do you all agree with me? 72 lakhs இருக்கு. இது கரெக்டா தப்பா, தப்பு. அப்ப இந்த 6 இயர்ஸ்க்கு நம்ம அமார்டைசேஷன் 10 இயர்ஸா கன்சிடர் பண்ணியிருந்தா அதிகமா இருக்குமா கண்ணா, இருக்குமா இருக்காதா. சோ 72 lakhs பண்ணிருக்க வேண்டிய இடத்துல எவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க, 48 lakhs தான் பண்ணிருக்காங்க. Do you all agree with me? As per AS 26 120 by 10 into 6 எவ்வளவு ஆச்சு, எவ்வளவுமா 72 lakhs minus amortized amount wrongly 48. டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு, டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க 24 lakhs. அதை தான் இங்க சொல்ல வராங்க, புரிஞ்சுதா. will be adjusted with opening balance of revenue reserve. நம்மகிட்ட ரெவன்யூ ரிசர்வ் இருக்கு இல்லைங்களா, அது கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஆனா எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா புரியலையா. அதாவது 10 இயர்ஸா பேஸ் பண்ணி அமார்டைஸ் பண்ணிருக்க வேண்டிய இடத்துல 15 இயர்ஸா பேஸ் பண்ணனால கம்மியான வேல்யூ அமார்டைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப ஆக்சுவலா என்ன அமார்டைஸ் பண்ணிருக்கணும் கண்டுபிடிச்சு இப்ப எவ்வளவு பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு பேலன்ஸ் உள்ள டிஃபரன்ஸ் எங்க போடுறேன், ஓப்பனிங் ரிசர்வ்ல போடுறேன். இது போட்டதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய பேலன்ஸ் கேரிங் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கும், பேலன்ஸ் கேரிங் வேல்யூ எவ்வளவு கணா இருக்கும், என்னப்பா 48 lakhs இருக்கும். எப்படி 48 lakhs, 120 மைனஸ் அல்லது 72 மைனஸ் 24, ஆல்ரெடி 72 இருக்குல்லமா, அதுல இருந்து மைனஸ் 24 போட்டா எவ்வளவு ஆச்சு, 48 தானே. அத இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்கு அமார்டைஸ் பண்ணணும், அப்ப எவ்வளவு வருது, so first you write down this paragraph, then I'll tell you.
அடுத்து போலாமா? ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் வேணா காப்பி பண்ணிட்டு ஜர்னல் என்ட்ரி எழுதிக்கலாம். ப்ரீபெய்ட் ஐட்டமா நம்ம எரர் ஆர் ஒமிஷன் இருந்தா தானே. இதில் வந்து அமௌண்ட் கம்ப்யூட்டேஷன்ல ராங், AS26 தான் லாஸ்ட். அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஓப்பனிங் ரிசல்ட் அட்ஜஸ்ட். ஓவர். Shall I move forward? Can I question number 13? எப்படி அந்த அசெட்ஸ் இருக்குங்கிறது 14. சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். These questions we'll do it in the next class. Maybe next two questions we'll be doing on
or I don't know the day. Thursday, yeah. Thursday class we will do this, and we will start with what? Impairment of assets. Okay, so if I start on Thursday and Friday, both day we will be going with impairment of assets. Or otherwise, if you are able to complete little earlier, then we'll start with some other standard. Okay, thank you. We'll meet tomorrow morning at 8 o'clock. Thank you. Have a great day.